I'm Madhav Belbashe. You all are welcome in my online math class, grade 10. First of all, today we are discussing about the first chapter of algebra, HCF and LCM, which is related to factorization you have learned in grade 9. So, without any delay, let's discuss the meaning of HCF and LCM. Okay, HCF means highest common factor. The meaning of the full form of HCF means highest common factor. HCF can be defined as the HCF of two or more numbers or expressions is the largest common factor of the given numbers or expressions. It is the greatest number or expression which divides the two or more given numbers or expressions. Dear students, let's repeat it again. HCF mean highest common factor. Highest common factor is the greatest number or expression which divides two or more given numbers or expressions. मला लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यो डेफिनिसन अथवा इन्ट्रोडक्सन अफ HCF मिनिङ अफ HCF बुझ्यो होला। अब हामी जान्छौँ LCM least common multiple. The full form of LCM is least common multiple. The LCM of two or more numbers or expressions is the smallest number divisible by the given two or more numbers or expressions. भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्छौ। The concept, the definition or introduction of HCF and LCM. Sometimes this introduction can be asked even in exam. That's why try to understand it and remember also. So HCF, meaning of HCF and LCM is shown in the screen. Now let's discuss some examples given to you by myself. I have given you 3 more examples which are very common in exam as well as for knowledge of the whole topic. And among them, look at number 1 example. You have 3 expressions, 3 algebraic expressions. First expression is x cube minus 1. Second one is x to the power 4 plus x square plus 1. And third one is x cube plus 2x square plus 2x plus 1. And basic rule for factorization, first try to common or try to use formula, either formula or common. So first expression is directly related with formula a cube minus b cube. Yes, x cube can be written as x cube, a cube, and 1 for 1 cube. So you can use formula in the form of a cube minus b cube.
Dear students, do you know the formula? AQ minus BQ is A minus B, A square plus AB plus B square. A mean X, B mean 1. So X into 1 is X and 1 is 1. So you got the factors of first expression as X minus 1 times X square plus X plus 1. अब हामी second expression में जाऊं. Second expression, you have three terms. First term is in perfect square. X power 4 mean X square whole square. 1 can be written as 1 square and middle term as it is. So this expression also can be changed in the form of formula. A square plus B square. A square plus B square is A plus B whole square minus 2AB. So after the simplification, you will get A plus B whole square and minus B square. So completely in the form of A square minus B square. A square mean X plus 1 as A, X as B. So A square minus B square, use the formula A plus B. A for X square plus 1 and X for B. So A plus B times A minus B, and finally arrange the term X square first, then X, then 1. Similarly, for the next factor, X square minus X plus 1. भाइ बहिनीहरु बुझ्छ होला यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन बडी इम्पोर्टेन्ट छ. यो धेरै पटक एक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ र तिमीहरुको एक्सरसाइजमा यो फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ. सेकेन्ड एक्सप्रेसन. अब हामी जान्छौं थर्ड वान. इन थर्ड एक्सप्रेसन you have four terms. Look at the third example. Third expression, A cube mean X cube 2X square plus 2X plus 1. So out of these four terms, first and last term can be arranged in the form of formula like A cube plus B cube, and remaining middle two terms can be arranged so that you can take 2x common. Dear student, do you follow me? First and last. पहिलो र चौथोलाई फर्स्ट र फोर्थलाई तिमी अरेन्ज गर. त्यसलाई हामी फर्मुलामा लगाउन सक्छौं A cube plus B cube. अनि बीचको दुईटा टर्मलाई अरेन्ज गरौं जसबाट 2x कमन आउन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि के भयो त हामीले x minus 1 फ्याक्टर लिन सक्यौं. x plus 1 sorry, x plus 1 फ्याक्टर दुईटैमा आयो. x plus 1 फ्याक्टरलाई हामी कमन ल्याउँ अनि फर्स्ट टर्मबाट बाँकी रह्यो x square minus x plus 1, र सेकेन्ड बाट बाँकी रह्यो 2x. अनि फाइनल क्याल्कुलेसन हाम्रो भयो x plus 1 times x square plus x. 2x and minus x mean plus 2x and plus 1. In this way, we can get factors of all three expressions. Look at these three examples so that one thing is common. What is? In every terms, look at x square plus x plus 1 is factor in all these three. So this is called common factor. Common factor is also known as HCF. Highest common factor mean the factor which is common in all. So x square plus x plus 1 is common in all three expressions. So it is considered as HCF. And for LCM, do you follow? Mean HCF mean common in all. Common factor in all the expression. So x square plus x plus 1 is common in all. So it is HCF. And for
LCM. Look at LCM mean first take out common in all. X square plus X plus 1 is common. Then in first expression, what is left? X minus 1. In second expression, X square minus X plus 1 left. And third expression, X plus 1 is left. So while taking LCM, first write down common factor, then search. Is there any other factor common in any two? If so, take one factor. Otherwise, all the remaining factors are written in product form, so that the final result is the LCM. भाइ बहिनीहरु बुझ्छौ? HCF हाम्रो जति पनि एक्सप्रेसन छ तिनीहरु मध्येको कमनलाई हामी मात्रै लिइन्छ. LCM मा सबै एक्सप्रेसनको कमन फ्याक्टर पहिले लिइन्छ. त्यसपछि दुईटामा कमन छ कि हेरिन्छ. कमन छ भने एउटा लिइन्छ. यदि दुईटामा कमन छैन भने हरेक एक्सप्रेसनको जो रिमेनिङ फ्याक्टर छ त्यसलाई हामीले मल्टिपल प्रोडक्टको फर्ममा लेखिन्छ र त्यही नै तिम्रो एलसीएम हुन्छ. अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जान्छौं. एक्जाम्पल नम्बर 2. अनि भाइ बहिनीहरुले यी दुईटा एक्जाम्पल मैले दिएको छु. यी दुईटा एक्जाम्पललाई पनि तिमीले सरसरी हेर्नु, बुझ्नु. कुनै कन्फ्युज भयो भने देखि मलाई सोध्न सक्छौ. क्लियरली बुझिन्छ. दुईटा कुरा ख्याल गर्नु. एउटा फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि हामीले कसरी चाहिँ कि त फर्मुला युज गर्ने कि त हामीले कमन लिने हेर्ने. फर्मुलामा लग्न सकिन्छ भने फर्मुला लगाऊ. यदि कमन लिन सकिन्छ भने कमन ल्याऊ. अनि कमन फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी एचसीएफ भन्छौं र रिमेनिङ कमन पनि रिमेनिङलाई प्रोडक्टमा लेख्यौं भने त्यसलाई हामी एलसीएम भन्छौं. र भाइ बहिनीहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि मैले असेसमेन्ट दिएको छु. दुईटा फोटो छ. त्यसलाई चाहिँ दिएको डेटमा चाहिँ भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस गरेर मलाई सबमिट गर्ने ल. र भाइ बहिनीहरुलाई कुनै कन्फ्युज छ भने देखि मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ एमपी बेलबासे, अथवा मेलमा पनि कुनै क्वेशन सोध्न सक्छौ mpbelbase@gmail.com मा भाइ बहिनीहरुले कन्ट्याक्ट गरेर मसँग कुनै पनि समस्याको समाधान लिन सकिन्छ है. र क्लासरुममा पनि भाइ बहिनीहरुले क्वेशन गर्न सक्छौ. ओके, थ्यांक यू भेरी मच. So HCF and LCM part 2 मैले केही स्पेशल एक्जाम्पलहरु यहाँ ल्याएको छु. केही स्टुडेन्टहरुले अलिकति गाह्रो मानेको, केही कन्फ्युज भएको मलाई फिडब्याक पठाएको थिए. त्यसलाई समेटेर मैले यो चाहिँ आजको पार्ट 2 HCF and LCM यति दुईटा पार्ट 1 लास्ट टाइम, पार्ट 2 आज गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तिमीहरुले यो च्याप्टर क्लियर हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु. So let's move some special cases of HCF and LCM without losing any time. Last time we discussed about HCF and LCM complete definition. र मैले नानीहरुलाई भन्छु कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो डेफिनिसन पनि सोध्छ है, यसलाई याद गर्ने. र सम एक्जाम्पल स्पेशल एक्जाम्पल्स हो, अलिकति गाह्रो खालको एक्जाम्पलहरु धेरै बच्चाहरुलाई अलि तिमीहरुलाई गाह्रो लाग्ने खालकोलाई मैले यहाँ समेटेको छु आज. So we have 3 algebraic expression in the first example. अनि हेर त फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई तिमीहरुले राम्रोसँग यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हेर. हामीसँग 4 वटा टर्म छन्. मोस्टली स्टुडेन्टहरुले कमन लिन खोज्छ. यहाँ कमन छैन. दुईटा एरेन्ज गर्न खोज्छ, त्यो पनि मिल्दैन. तर यहाँ फर्स्ट को 3 वटा टर्म 1 4x र 4x square, these 3 terms are arranged together to change into formula
a plus b whole square. A square plus 2ab plus b square. मलाई लाग्छ तिमीहरूले बुझ्छौ भनेर मैले त्यो डिटेल एक्सपान्ड गरेको छैन कि फर्स्ट को तीनवटा टर्म 1 4x र 4x स्क्वायर लाई तिमीले एउटा टर्म बनाइदिऊ त्यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गरिदिऊ a plus b whole square भयो अनि लास्ट 16x4 लाई 4x square whole square गरिदिऊ अनि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गयो a square minus b square. A plus b times a minus b. You don't need to arrange the term, already arranged छ ascending order मा छ र यो फर्स्ट एक्सप्रेसन मा तिमीले बुझ्छौ कि यहाँ कमन मिल्दैन हामी फर्मुलामा चेन्ज गर्नुपर्छ र नानीहरूलाई मैले भनिसकेको छु फ्याक्टोराइजेसन हामीले 9 क्लासमा जे गरेका छौं यहाँ त्यही युज गर्ने हो आइदर फर्मुला युज गर्ने और कमन लिने हेर त सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई हेर त सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा तिमीले दुईटा टर्मलाई अरेन्ज गर्यौ भने यु क्यान टेक कमन फर्स्ट टु टर्म्सलाई हेर 1 plus 2x लाई 1 कमन छ अनि लास्ट टु टर्म्स 8x cube minus 16x cube x4 मा 8x3 कमन छ 8x cube लाई कमन लिऊ अनि 1 plus 2x 1 plus 2x 1 plus 2x कमन छ दुईटामा 1 plus 2x लाई कमन लिऊ अनि 1 minus 8x cube 1 minus 8x cube अब हेर फेरि 1 लाई 1 को क्यूब लेख्न मिल्यो 8x cube लाई 2x को होल क्यूब लेख्न मिल्यो अनि a cube minus b cube को फर्मुला लगाइदियो a minus b a square plus ab plus b square ठीक छ नानीहरुलाई कसैलाई कन्फ्युज छ हेर त सेकेन्ड एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसनमा मैले फर्मुला मात्रै मिल्छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन फर्मुला पनि ग्रुप गरेर कमन पनि कमन बाइ ग्रुपिङ एन्ड देन युज फर्मुला अब जाम थर्ड एक्सप्रेसन को फर्स्ट टर्मलाई a स्क्वायर लास्ट टर्मलाई b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला एप्लाई गर a plus b whole square minus 2ab 2 for the 8x square plus 4x square mean minus 4x square बाँकी रह्यो minus 4x square लाई मैले b square मा कन्भर्ट गरे अनि a square minus b square को फर्मुला a plus b a minus b. Dear students, out of these three expressions, here you have different expressions. First expression, only formula. Second expression, common by grouping and then formula. And last expression, formula but in the form of a square plus b square and finally a square minus b square. Look at all these three examples, mean expressions, 1 plus 2x plus 4x square common. So this common factor is taken as HCF. And if LCM is asked, then you have to multiply all the remaining factors also. So do you have any confusion on this example? कसैलाई एक्जाम्पल मा कन्फ्युज छ भने रेज योर ह्यान्ड सर सेकेन्ड एक्सप्रेसन एक्चुअली फेरि बुझाइदिसो न सेकेन्ड एक्सप्रेसन मा यु हैव फोर टर्म्स बुझ्दैछौ तिमीले फर्स्ट दुईटालाई कमन ल्याउ त 1 कमन छ नथिङ मिन 1 त छ नि अनि लास्ट को दुईटा टर्म हेर त 8x क्यूब minus 16x4 लाई हेर 8x क्यूब कमन छ हो दुईटामा
8x क्यूब कमन लिएपछि 1 + 2x रह्यो 1 + 2x 1 + 2x दुईटाबाट बाहिर कमन ल्याइदिऊ अनि के बाँकी रह्यो 1 बाँकी रह्यो माइनस 8x क्यूब बाँकी रह्यो अनि 1 माइनस 8x क्यूब लाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला एप्लाई गर त 1 लाई 1 को क्यूब 8x क्यूब लाई 2x को होल क्यूब हुन्छ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a माइनस b mean 1 minus 2x a square mean 1 square ab 1 into 2x 2x अनि b square भनेको 2x को whole square 4x square. So you have 3 factors. तीनवटा factors आयो. अरु कसैलाई कन्फ्युज छ? भाइ बहिनीहरुले विशेष के एउटा ध्यान दिनु भने यो HCF LCM को मेन मुटु भनेको हार्ट भनेकै के हो फ्याक्टराइजेसन. फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि तिमीले फर्मुलाको प्याटर्नमा छ कि कमन लिने प्याटर्नमा छ त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरुले पहिला आइडेन्टिफाई गर. फर्मुला प्याटर्नमा छ फर्मुलातिर जाऊ कमन प्याटर्नमा छ कमनतिर जाऊ. त्यही भएर यो एक्जाम्पलमा फर्मुला पनि कमन पनि फ्याक्टर पनि छ भन्नाले कमन लिएर गर्ने या फर्मुला यो दुईटालाई मैले एकै ठाउँ मिक्स गरेर दिएको छु र यो भेरी गुड एक्जाम्पल फर एक्जाम अल्सो. म मात्रै बोल्नु भन्दा तिमीहरुले पनि केही कन्फ्युज छ भने मलाई क्वेशन उठाऊ है त्यहाँ. विनीत फर्स्ट एक्सप्रेसन गो हेर फर्स्ट एक्सप्रेसनमा तिमीले एरेन्ज गरेर कमन लिन सक्दैनौ. यो दुईटा मिलाउन पनि मिल्दैन फर्स्ट र लास्ट पनि मिल्दैन बीच-बीचको पनि मिल्दैन. सो पहिलो तीनवटालाई एरेन्ज गर त. यो फर्स्ट को 3 टर्मलाई हेर्यो भने यो a + b होल स्क्वायर को फर्मुलामा छ कि छैन हेर त. a स्क्वायर mean 1 को स्क्वायर 1 2ab भनेको फर्मुला को 2 र b को ठाउँमा 2x गर्दा 2 2 जा 4x अनि 2x को होल स्क्वायर mean 4x स्क्वायर अनि लास्ट को लाई b स्क्वायर बनाइदेऊ. फर्स्ट को तीनवटा टर्मलाई a + b को होल स्क्वायर बनाइदेऊ. दैट मीन्स 1 + 2x can be supposed as a square minus b square अनि a plus b times a minus b. मैले अंशु बजगाईलाई देख्दैछु. अंशु नानी बुझ्दैछ? देखिरहेछौ बुझिरहेछ? हजुर. ल यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु है 2-3 पटक प्र्याक्टिस गर है. यो प्याटर्नको म आज फेरि तिमीलाई प्र्याक्टिस बुकबाट छुट्टै एक्सरसाइज दिएको छु आज है. अनि त्यसलाई तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने केही कन्फ्युज भयो भने मलाई सोध्ने ल फेरि. ओके नम्बर 2 एक्जाम्पल 2 लाई हेर. हियर यु हैव 3 एक्सप्रेशन्स. फर्स्ट एक्सप्रेशन contains 5 terms. Second expression contains 4 terms. And third also 4 terms. अलिकति फर्स्ट एक्सप्रेसन अलिकति गाह्रो छ हेर त. 9 मा पढेको बिर्सियो कि याद छ? फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई आउट अफ 5 टर्म्स यो बीचको 19 लाई तिमीले डिवाइड गर्दिने. यसलाई ब्रेक गर 81 minus 100 लेख्ने. अब क्वेशन सोधौला यो कसरी थाहा पाउने भन्छौ कि अब तिमीले सेकेन्ड स्टेपमा हेर त. a square minus 2ab b को ठाउँमा कति छ 9. 9 mean अब जति b छ त्यसलाई b स्क्वायर गर्दिऊ. 9 स्क्वायर mean 81 अनि 81 लेखिसकेपछि हामीसँग त 19 छ. अब -100 गर्यो भने -100 + 81
यो भनेको 19 हो अनि लास्टको टर्मलाई एज इट इज राख ल फर्स्ट र सेकेन्ड यो दुईटा स्टेपलाई हेर त हामीले 9 क्लासमा यो पढेका थियौं यदि कसैलाई कन्फ्युज छ हुन सक्छ तिमीले बिर्सिन सक्छौ यो 9 क्लासको बुकमा हामीले यो प्र्याक्टिस गरेको हो फर्स्ट स्टेप एन्ड सेकेन्ड स्टेप सो a minus b whole square अनि लास्ट माइनस कमन लिन बित्तिकै a minus b whole square 100 mean 10 square अनि 10 minus y whole square x minus 9 whole square so finally a plus b times a minus b अनि हाम्रो after simplification you will get these two factors सर -81 र +81 पनि गर्न मिल्छ त यसो छ बाबु तिमीले -81 गर्ने अनि माथि सबै सारेर सिम्प्लिफाई गरे पनि मिल्छ तिमीले जति एड गर्यौ त्यति सबट्र्याक्ट गर्न पनि पायो सुन हामीले 19 छ नि -19 लाई मैले के गरे -100 +81 गरे त्यसको सट्टामा तिमीले +81 -81 गर्ने अनि -19 जे छ त्यही सारे पनि हुन्छ त्यही आउँछ रिजल्ट अमीर खड्का यस सर अब तिमीलाई गाह्रो भयो बाबु सर हेर्दैछु बुझ्दैछौ हेर्दैछौ कि बुझ्दैछौ सर हेर्दै बुझ्दै दुबै छ ल है यो फर्स्ट एक्सप्रेसन तिमीले 9 मा गरेको हो यो अलिकति स्पेशल भेराइटी हो त्यसैले मैले तिमीलाई आज फेरि रिकल गराउन खोजेको अब म सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जान्छु सेकेन्ड एक्सप्रेसन त इजी छ आउट अफ 4 एक्सप्रेसन टर्म्स x² - y² लाई सँगै राख प्लस x प्लस y लाई छुट्याइदिऊ सँगै राख्दिऊ दुईटा बनाइदिऊ अनि a² - b² को फर्मुला लगाइदिऊ a + b a - b अनि x र y मा नथिङ कमन मिन 1 कमन छ 1 कमन लिऊ अनि फाइनली के भयो x + y दुवैमा छ x + y दुवैबाट कमन लिदिऊ अनि यहाँ के रह्यो x - y रह्यो x - y भयो भने लास्टमा के बाँकी रह्यो 1 बाँकी रह्यो so you have x + y one factor and x - y + 1 another factor so this second expression is very easy you have just 4 terms you can arrange 2 terms so that you can use formula then you can take out common similarly third expression मा जाउँ त एकपटक हेर त सबैजनाले अनि थर्ड एक्सप्रेसन you have 4 terms अनि आउट अफ 4 terms एउटा x² लाई छुटाइदियो अनि बाँकी तीनवटा टर्मलाई सँगै राख्दिऊ त y² 2y र 1 लाई सँगै राख्दिऊ तर माइनस कमन ल्याइदिऊ अनि यो के भयो फर्मुलामा कन्भर्ट भयो कि भएन हेर त y a² - 2ab + b² भनेको y - 1 को होल स्क्वायर अनि y - 1 लाई b सम्झ्यौ x लाई a सम्झ्यौ a² - b² को फर्मुला a + b अनि a - b मैले अलिकति मिस्टेक गरेको हो यो y + 1 लेखे नि हेर त y - 1 लेख्नु पर्ने होइन यहाँ विनीत तिमीलाई देख्दै छु म यहाँ यो +1 रङ हो कि राइट हो हेर त किन प्लस भयो त्यहाँ अगाडि साइन माइनस साइन मैले बारम्बार भन्छु माइनस साइन भेरी डेन्जर माइनस चेन्ज द साइन त्यसैले माइनस माइनस प्लस भयो है यो बुझ्दैछ अनि ल थोरली हेर त तीनवटा एक्सप्रेसनमा कसलाई कुन गाह्रो भयो फर्स्ट नै गाह्रो भयो होला हो फर्स्ट एक्सप्रेसन कोले बुझेन ल भन त
हात उठाउन सक्छौ? बुझ्यो। अमिर खड्का अमिरले हात उठाए है। ल गुड। फर्स्ट एक्सप्रेसन कहाँनिर बुझेन बाबु भन त? सर फर्स्ट एक्सप्रेसन को सेकेन्ड लाइन बाट यता हेर न, फर्स्ट को तीनवटा टर्मलाई सँगै बुझ्छौ हेर त। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गरेपछि ए माइनस बी होल स्क्वायरमा गयो कि गएन? एक्स माइनस 9 को होल स्क्वायर भयो। अनि लास्टको 3 टर्ममा तिमी माइनस कमन लिदिउ त। माइनस कमन लिएपछि साइन चेन्ज हुन्छ हो। तिमीले माइनस कमन लिन बित्तिकै 100 को ठाउँमा 10 स्क्वायर लेख, अनि 20y लाई a का ठाउँमा 10, b का ठाउँमा y गर्दा 10 into 2 20y भयो, अनि प्लस b स्क्वायर मिन y स्क्वायर। सो फाइनली 10 माइनस y को होल स्क्वायर। अब तिमी 10 माइनस y लाई b मान, x माइनस 9 लाई a मान। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा गयो कि गएन? अनि त्यसो भएपछि के भयो त? a प्लस b टाइम्स a माइनस b। अनि यहाँ हेर, माइनस y को ठाउँमा मैले प्लस y लेखेको छु। यहाँ माइनस माइनस प्लस y भएको है। अनि लास्टमा मैले सिम्प्लिफाई गरेँ, x लेखेँ, त्यसपछि माइनस y, माइनस 9 प्लस 10 भनेको प्लस 1, अनि लास्टमा x प्लस y माइनस 9 माइनस 10 भनेको माइनस 19। तिमीले यसलाई घरमा अहिले फेरि आफ्टर क्लास प्र्याक्टिस 2-3 टाइम्स। यो फर्स्ट एक्सप्रेसनको फर्स्ट स्टेप नै गाह्रो छ। तिमीले 9-10 लाई ब्रेक गर्ने। तिम्रो बुकमा पनि वर्कआउटमा यो एक्जाम्पल दिएको हुनुपर्छ। दिएको छैन भने तिमी 9 क्लासको बुकमा तिमीले हेर्न सक्छौ। यो 9 क्लासको बुकमा दिएको छ। तिमीले यदि स्पिडी म्याथमा हेर्छौ भने त्यो स्पिडी म्याथको एपेन्डिक्समा यो क्वेसन दिएको छ। अब तीनवटै एक्सप्रेसनमा के चीज कमन छ ल भन त? व्हाट इज कमन इन अल? प्रणय सर द थर्ड एक्सप्रेसन को बाबु प्रणयले भन त। सर थर्ड एक्सप्रेसन को सुरुमै x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किन नगरेको सर? फर्मुला किन नहालेको? ओ गुड 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 गुड। यदि तिमीले x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरलाई फर्मुला भए x प्लस y x माइनस y हुन्थ्यो हो। अनि लास्टमा तिमीसँग x प्लस y आउँछ त? कमन आउँदैन। त्यही कारणले तिमीहरूलाई कन्फ्युज गर्नलाई यसरी x स्क्वायर y स्क्वायर सँगै राखेको हो। तिमीले फर्मुला युज गरेपछि फाइनली तिमीलाई कमन आउँछ कि आउँदैन हेर्ने कि फाइनल फर्मुलामा जानु पर्यो। मैले तिमीलाई बारम्बार भन्दैछु, हामीसँग दुईटा प्याटर्न छ, आइदर फर्मुला और कमन। मैले बारम्बार रिपिट गरेँ, आइदर फर्मुला और कमन। तिम्रो फर्मुलामा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर त गयो, तर लास्ट दुईटा टर्मबाट फर्मुला पनि मिलेन, कमन पनि मिलेन। त्यसैले त्यो मेथड काम लागेन। अनि तीनैवटा एक्सप्रेसनमा के चीज कमन छ भन त? x माइनस y प्लस 1। त्यो कमन भनेको एचसीएफ हो। कुनै डाउट छ? अनि म तिमीलाई भन्छु, इफ समटाइम्स कुनै पनि कमन आएन भने के गर्ने? यदि HCF1। भेरी गुड। यदि कुनैमा पनि कमन छैन भने HCF1 हुन्छ है। अनि एलसीएममा के गर्छौ हेर त? कमन फ्याक्टर फर्स्टमा ल्याऊ, अनि रिमेनिङ जे जति छ सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ। सो आई होप यु अन्डरस्टुड दिस एक्जाम्पल नम्बर 2। यो पनि तिमीहरूको बुकमा सायद छैन होला। यो एक्जाम्पल पनि अलि टिपिकल एक्जाम्पल छ। अब म जान्छु। बुकमा छ? बुकमा हो। ए नयाँ बुकमा छ? गुड। सर छ। भेरी गुड भेरी गुड। अब जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 3।
एक्जाम्पल 3 मा टोटली फर्मुला प्याटर्न छ हेर त बनानी हो ए फर्स्ट को तीनवटालाई a + b होल स्क्वायर c लाई b स्क्वायर गर्दियौ फाइनली a² - b² भयो दुईटा फ्याक्टर आयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि सेम थर्ड एक्सप्रेसन पनि सेम हेर त सबजनाले एकचोटि थ्रोली हेर कहाँनेर कन्फ्युज देख्छौ मलाई भन आउट अफ 4 टर्म्स फर्स्ट 3 टर्मलाई फर्मुला लगाऊ होल स्क्वायरमा अनि लास्ट को लाई b² राख्दियौ र फाइनली a² - b² को फर्मुला लगाइदियौ अनि from all 3 expressions you have a plus b plus c as a common factor which is HCF and other remaining factors are written in multiple product form which gives LCM. ल नानीहरु कसैलाई पनि यो एक्सप्रेसनमा कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन अब एक्जाम्पल नम्बर 4 र 5 मा मैले HCF LCM भन्दा पनि यो फ्याक्टराइजेसन को फर्म मा दिएको छु ल हेर त फ्याक्टराइज नम्बर 4 मा factorize. Look at this example of factorize only. You have 5 terms. हेर त डाइरेक्ट फर्मुला पनि मिल्दैन डाइरेक्ट कमन पनि छैन एकदम यो मिक्स टाइपको छ यसलाई हेर्यौ भने तिमीले फर्स्ट 3 टर्म्स x² 3x र +2 लाई मैले सँगै राखे अनि यसलाई मैले मिडल टर्म ब्रेक गरे मिडल टर्म ब्रेक गर्न बित्तिकै यसको फ्याक्टर आयो अनि लास्ट को दुईटा टर्ममा y कमन लिए लास्ट को दुईटाबाट y कमन लिऊ अनि y कमन लिन बित्तिकै हेर त फाइनली के भयो x - 2 x - 2 x - 2 सबैमा आयो त्यसलाई मैले कमन लिए अनि x - 1 - y बाँकी रह्यो यो अलि टिपिकल खालको सजिलो त देखिन्छ सजिलो छ तर धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज भएको हुनाले मैले तिमीलाई राखिदिएको अरु धेरै जनाले पनि मलाई सोधे यसमा कि 5 टर्म मध्येमा 3टा टर्मलाई सँगै राख मिडल टर्म ब्रेक गर दुईटालाई कमन लिदिउ अब म एउटा दिन्छु एउटा मात्रै बाँकी छ एक्जाम्पल नम्बर 5 ल एक्जाम्पल नम्बर 5 लाई हेर्यौ भने यु हैव 4 टर्म्स 4 टर्म्स मध्येमा फर्स्ट र लास्ट लाई सँगै राख्दिउ a³ - b³ को फर्ममा गयो अनि बीचको दुईटा टर्मलाई सँगै राख्दिउ दुईटा टर्मबाट कमन आउँछ a³ - b³ को फर्मुला लगाइदिउ a - b a² + ab + b² अनि 4 - 3x कमन आयो दुईटामा अनि फाइनली चाहिँ त्यो फेरि a - b होल स्क्वायर मा जाँदाखेरि अनि you will get 3 factors 4 - 3x 4 - 3x 4 - 3x यो पनि हामीले 9 क्लासमा गरेका थियौ तिमीलाई मैले रिभिजनको लागि राखिदिएको हो and I hope after all these examples you can attempt all the questions given in HCF and LCM chapter and I gave you I will mention some exercise as a homework for you. सबैजनाले होमवर्क गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने केही कुरा बुझेन भने कन्सल्ट गर्ने र तिमीहरुको क्लासरुममा साथीहरुसँग पनि इन्टर्याक्ट गर्न सक्छौ र मलाई यदि केही कुरा भयो भने you can ask me है by any means ल कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने भनिहाल यदि छैन भने मलाई मेसेन्जरमा अथवा क्लासरुममा तिमीले क्वेशन गर्न सक्छौ सर एलसीएम को पनि गर्न सुरु गरे हुन्छ हैन गर्ने एचसीएफ पनि एलसीएम पनि ल मेरो तर्फबाट यो दुईटा सकियो बाबु ए ल सर हरेक क्वेशन को एचसीएफ र एलसीएम दुबै गर ल अनुनय अनि तिमी के छ बाबु बुझ्दै छ कन्फ्युज छौ कि केही छैन सर बुझिरहेको छु सबै तिमीले एचसीएफ र एलसीएम को तिमीहरुसँग बुक छ भने बुकबाट गर
यो मैले दिएको एट्याच गरेको पनि होमवर्क गर्ने। आज मैले प्र्याक्टिस सर। बुकबाट तिमीहरूलाई राखिदिएको छु, एसएलसी मा आएका क्वेशनहरू छ।